વસમી વેલાય રે વારે ચડો વિઠ્ઠલા રે દાજો દાજો છત્રપતિ મહારાજ અસવારી કરજો રે અસવારી કરજો રે ઓ પેલા ગરુડની રે નરસૈયો વિનવે વારંવાર નરસૈયો વિનવે વારંવાર જોવાની ને દાડે રે જોવાની ને દાડે રે હરિ સમર્યા નહીં રે મોયું મોયું પરદારા સુમન કાંઈક તે મોયો રે કાંઈક તે મોયો રે કામની ના કલપમાં રે વલી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન 5 ને 25 રે 5 ને 25 રે ગયા પર પંચમા રે આવ્યા પેલા 60 વાલા દન 70 ને સુધી રે કાંઈ સમજો નહીં રે નવરે ઓલકિયા અસરન સરન નૈને નવ સુજે રે ગલે બહુ નાસિકારે તૂટીને શીતલ થયું ચેતન ચરણન ચાલે રે કર ગઈ જેષ્ટિકારે વલતી કૈસે વા ચાલ્યો વન મોકળામાં દંત રે એકે દિશે નહીં રે તોય પાપી ઉદર માગે અન નરસૈયાનો સ્વામી રે સુખ મે સાંભલે રે જો હોય પૂર્વ જન્મનું પૂન જો હોય પૂર્વ જન્મનું પૂન જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરે કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા રે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલ ઠાલી બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે પ્રીત પુરાવતની હેતે ધરસે હરી મનના મનોરથ સફળ થાશે ઘેર બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઉના નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કે ધાવિના કર્મના દોષ તે આવી પુણ્ય જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો કરશે કરુણા પ્રભુ દીન જાની ગોમતી સ્નાન તે કોટી અધનાસસે નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની કૃષ્ણને હલિમલી શીદ્ર આવો ફરી જાનસે દુઃખ અંતર જામી વિનતી મનમાં ધરો આલસ પર હરો સહાય થાશે રે નરસૈનો સ્વામી
हे यदुपति नाथ ते मित्र चेतम तना जाओ वेगे करी कृष्ण पासे। मैं जोगी जस गाया बाला मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर ओढ़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीतांबर क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का गुरु जी ये मोही बताया रे। दो कर जोरी कहे नंद रानी सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना सिंगे नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला मैं आनंद जस गाया रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। आद अंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे। लंका जैसी पार बदाई समुद्र जैसी खाई रे। रावण मार्यो विभीषण थाप्यो फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की देन चराई जसोमति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़े और पुतना दाव्या रे। बाकी सरबर कौन करत है जाका हलदर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कछु नहीं पाई रे। भरत नाम देव सुनो त्रिलोचन राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर अजहू पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोही राम पांडव हितकारी द्रौपदी न चीर बदार्या रे। राम नाम गज गुण का तारी आजा मेल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे। सोही राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे। जाग रे जंजाली जीवड़ाय तो मेला हाट का। तात मात सुत भाई बंधवाय तो मेला ठाट का। अंत समय तू चला अकेला जैसा बटोही वाट का। राज काज सब झूठे धंधा जरा पीताम्बर पाट का। महलक जाना रहा बनारा लादा भांडा काट का। धोबी के घर गद्दा होका घर का भयान घाट का। लालच लोभ धरी सिर कटरी जैसे घोड़ा पाट का। रात दिवस यूं खोई गमाया भजन कीना राम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु जम कूटे जूठा टाका। जाग रे जंजाली जीवड़ा यह तो मेला हाट का।
प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन वेणु बजायो री मोर मुकुट कर मुरली सोहे मधुर मधुर धुनि लायो री तनन 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 तव सोवत मदन जगायो री बंसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता करि सिंगार उठी दायरी जनन 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 जन्ने पुर सद्द सुनायो री हिमरित ग्रोसब जाड़वड़ लागे रचना बचन आवेरी सनन 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 पवन मधुरी आवेरी सरन सरन सरनन सरनन सौ आरत बचन सुनावेरी सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता ढूंढत श्याम न पावेरी प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन बेनु बजायोरी भजो भगवंत भूल मत जाओ मन सजनम को एहि लाओ गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताते मनसा देहिर पाई ता देहि को वंचे देवा सो दे करिले तु हर जी की सेवा सेवक सोई जो लागे सेवा ताको मिले निरंजन देवा सतगरु मिले तो खोल कपाटा बहुर न आवे निर्वाटा अब न बजे बजे सकब भाई आवे गो अंत बजा नहीं जाय जो हरि बजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नरवार जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी तब लगा बजिले तो सारंग पानी आ तेरो अवसर आ तेरी बारी गति ही भीतर सोच विचारी कहत कबीरा जित बवहारी बहुविध कयो रे पुकार पुकारी भजो भगवंत भूल मत जाओ मन सजनम को एहि रे लाओ। राम कहो पंजर के सुवा राम कहो रे पंजर के सुवा हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जगमुआ राम कहो रे पंजर के सुवा घड़ी रे सुथार कटेरो कीनो हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपुहोत मंजारी हरि चल्यो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुवा आशा बेट पाँच पनिहारी कूटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाई के मुख अमृत रस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवासयति त्रास ऊंधे मुख तहान मोरी सुध विसरी जठराग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से आदयंत मोसे बिगड़ी तुलसीपति तनाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता वाहन बक्ष ताजनुनी को बिरद टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवन ही होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नहार सिंध बनराई
ડાબી બેરિયા જો ગુજરે, રામ નામ મોસે બિસરે. જરા મરણ જાકે સિર ઉપર, સોઈ મૂરખ કિત ગર્વ કરે. સુરદાસ વાકુ કાહું ઠોર નહીં, હરિચરને આવી ઉગરે. રામ નામ મોસે ક્યું બિસરે. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोकू काहूँ नहीं ठोर. तनखा छाड़ पर्वत ओट पकड़ी, अब दू अब मैं कहाँ जाई रहो. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ. प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी. महापतित आयो शरणागत, निश्चद सालई ऊंच धरी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सर्वे हरि. अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी. सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल. तीर्थ व्रत कोटिक करे नित नित, खंडप खाल भरे जल थल. राम नाम बिना ना छूटे मल. सप्त द्वीप वर नवखंड पृथ्वी, पर कांबा देते पल पल. वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर. राम नाम बिना ना छूटे मल. जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहूँ बल. सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल. राम नाम बिना ना छूटे मल. गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना. ऐसो समय बहुरी नहीं पाए हो, फिर पछते हो मेरे मना. गाइले रे गोविंद गुना. जिन तुमको तन मन धन दीन हो, नयन नासिका मुख रसना. जाको रचित मास दस लागे, ताही न सुमर्यो एक छिना. गाइले रे गोविंद गुना. बालपन हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना. बिरद भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाथ कछू न बना. गाइले रे गोविंद गुना.
અધમ ધરે અધિકાર ભજન તે જે જે આએ હરિ શરણા નામાનો તો સાખી બતાવું અજામેલ ગુની કા સદના ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના ધન જોબન અંજુરી કો જલ જસ ઘટઈ જાત ચીન પલહી પલા સજીય જાની ભજો રઘુનંદન નામ દેવાય હરિ શરણા ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ હિત હિદનુ સહિત બિમલ બેન કર પિતવસન અરુતન ધન શ્યામ મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ अपनी भुजा जेने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस वीस भुजाय सुर विधारे रास रमाळ्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई मुद्रावन गोकुल गाम सोई शेष वेश धरियाए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर भज दुवर मोहन लीला ललित विमल बहुनाम भेद रहित दास परमानंद निजन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भीड़ आज नंद जी के द्वारे भीड़ कृष्ण अवतार लियो गोकुलमा घेर घेर क्रीड़ा करत आहिर आज नंद जी के द्वारे भीड़ घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीतांबर ओढ़े जी ताल पखाज जाज डफ बाजत नरत करे तहाँ मली मली भीड़ आज नंद जी के द्वारे भी एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ढायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर धरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जनम करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय भोर मंगल मुंगट बहन धुनी मंगल मंगल हे मुरली गण गो मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती की जय भोर ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो कर जोर मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय भोर जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो
प्रात समय जागे की बेरिया ખેલત હો કछु ખેલી રહ્યો જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો દ્વારે ઠાડી કુમારી રાધિકા उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रखुबान घर कबहु गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लय पट पट दूर कियो हे धन रे जनुनी वाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खड़ी पहरो अजाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि सिर पर बैरी तो कांस बसत हे दोनों नयन यात निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरलिय दूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले शशि किरण शीतल भये चकय पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले उदित भयो प्रगट भान जीव जानत सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार विंद दीनन कुदेत दान भूषण यमूले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन क्रांधव गुण गावे नाचत दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाडे होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी बेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कांचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी चितवतय भय किए चराचर मुदित भय नर नारी करिय स्नान दान नृप दीनोले कर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी
આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી, પરસત ચરણારવિંદ આપદા હરી. ગણન ઘનન ઘંટ બાજે બેન બંસરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી. દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કાંચનાપુરી, નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી. ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા, મારકાંડ શ્વેત ગંગાનંદ ભરા. એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે. ગરુડ ખંભ સિંધ પર જાતરા ભરી, હીરામણિક મોતી પના જ્યોત કી જડી. રતન સિંહાસન બિરાજે બેત કી છડી, 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ વચરી, ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ગળી. ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ગળી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે, શંકર સનકાદિકા દયે હિરંગ બીજે. હૃદય તાલ બિમલ બોધ પાંચ બાતી જારી, તન મન નિજ પર હરો તો આઈ વેદ વારી. અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે દીન રાતી, આરતી રઘુનાથજી કીજે પર ભાતી. કહેત કબીર સમજ ધીર ऐसे लोलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निरपिस पद पाए. श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिका दये हिरंग बीजे. राम રામ કબીર રામ કબીર. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી વ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સહારી. પોતાના જાનીને હરિએ મુગટી આપી. કૃષ્ણજીએ જામીલ ધાર્યો, માહુતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતી જાણી. મહેતા નરસિંહના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોળી રે ભરવાડ હરીને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગાલી. સુંદર ચોરી અંગે પહેરી વહે રાકુલી. શેરીએ પોકારે કોઈલોને મુરારી. મટુકી ઉતારી માઈ મુરાલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી.
મહેતા નસ્યાને લાડલ ડાલા જુગતે સ્વામી બોલી રે વરવાડાઈને વેચવા ચાલી આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાથરી આપું સુખી આતાઓ રસોઈ બજાવું હરી તમો જમતા જાઓ આળસ દામોઈને હરી હિડવા લાગ્યા ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા ખાડકા જલેબી મેં તુવેર ચાલી ઉડાપુરી હતી ગાના માહે વિલમી ગાલી ગિયા મેં ગૌરી તના તરતના તાયા નસૈયા ચાસણી જમવા બેઠા રાધા રસવાવ્યા આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે આજ મારા નયન સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાળીને હરિ રામા જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા લિંગન દીધું શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાન આવે પરમ ભાગ્ય પ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામારમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ અમારા લોક અંતરિક્ષથી જોવાને હાય પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ત્યાં થકી લાવ્યા અરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવાન જળતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો ભાજ જાર બોલાય મારા તનસની કુશલ છે રઘુનાથ કુડે કીધું મારા કાનાજી હરિએ હાથે ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ તાગણે મારે વાલે બિસાયા મારા નાથ મેરા સુધયા હૈડા કઠન જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ રત લીધા જોગ લીધો રે બાંધવે બેઠા આસન વાળી સીતા આવીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા વાળી
પંચની હારી ગયા હજુ પારણ આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માંગુ કહો તો રાવણને રોલાવું કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતાજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસી ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માંગુ ધન્ય ધન્ય પદના બને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિયે અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અયોધ્યે પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર વિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 તલે અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈ ઘડી ઉપર ઘડિયાળ વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાને કોને મળી સુઈએ રે નાના થકી મોગેણ કીધા માતા મંગલ ગાય રે કાળ અવસર કોઈએ ન દેખ્યો ચિંતો વલી આવે રે સંસાર સગળો કાળે કાઢો આ કર્મસ્ત કૂટો રે જમદૂત તો જોતા રહીશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોડ તો લક્ષ્મી વરનાર મારે તમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે देखत पेखत डुबका मारे दुनिया बूढ़ी माहे रे कोई काया बाली रे जारी कोई काया डाटी रे पवन मलतो पवन जगते माटी मलती माटी रे आ अवसर छे हरि भजवानो जो जो मन विचारी रे जे जन हरि नो सुमरण भूलो जीती बाजी हारो रे
નરસિંહનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગ ઉડઈને વેગે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ શું અંતર કીધા રે. રાધાબાઈ ને હાર લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનની તો જવાન દેતી રહેતી મુકડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસોત્તમ આગે આપો મારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘર ઘર ઈંડું જોતી રે. રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોર રે. ચાલો ને પેલા ચોકસી ને હાથે તેના કરાવે તોર રે. રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌ માલી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે લાવે રે. પેટ ભરી પટોળા લાવ્યા 2 કોટીના મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાયું મરકલે હાર પરોતી રે. નરસિંહના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈ ને મનાવવાને 9 મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ શું અંતર કીધા રે. સાદ કરે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયા. સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી સિલાય. જમુનાના તીર રળિયા મના સદકો પીળા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાળ. મૈયા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા ચોરું કરે રે કલોલ. જમુનાના તીર રળિયા મના જસોદા જગાવે વને સુતા જાગો ને તાર. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો કોહ પ્રભાત. જમુનાના તીર રળિયા મના આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા રંગ મહોલ. દાતન હાલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર. જમુનાના તીર રળિયા મના સોના જરી જમણા જલવતી આવે દાતન સાર. દાતન હાલું દીનનાથને મુકલાલું સુવારું માલ. જમુનાના તીર રળિયા મના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠ્યા. દુલાલ જસોદામાય કરમે દોડીને ખભે દામનું જસોદા દોવાને જાય. જમુનાના તીર રળિયા મના વાછરડા વાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોએ છે ગાય. સોના વાડકા દૂધે ભર્યા માહી સાકર સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના દૂધડા પાવું દીનનાથને હૈડા ટાડા થાય. રોટલી આલુ હરિયા માઈ માખણ સાર. જમુનાના તીર રળિયા મના સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર. ચોટી ગુતું દીનનાથની વેલ મોઢેરી થાય. જમુનાના તીર રળિયા મના પૂરી તરુમાં સુરણી શિરો સુગંધદાર.
અથાણા મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયા મન તરત ના તાજા દૂત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મન ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મારી માય સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન યોને દયાલ જમુનાના તીર રળિયા મન ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નલિકા લવિંગ સોપારીને રચી પાન વીરાને ચાર જમુનાના તીર રળિયા મન માલણ આવી મધુવનથી લાવી છો સરહાર ફૂલ ભરાવું હરીને આંબોડે મોઈ ગોકુલની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મન ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પહેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલો બદામ સતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયા મન ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મન જસોદાએ મૈડાવલોવિયા શિરો ધારી રાત બલભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયા મન ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસુદાજી માં જમુનાના જલ છે બિયામન સાથે મોકલો સુદા માતા જમુનાના તીર રળિયા મન કદમ ચડીને ચંપલાવ્યા બેટા સાત પાતાળ કૃષ્ણએ કાઢી નાથનાથીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયા મન ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસુદારી માત કાળીના જલ છે બિયામન મોકલો બલભદ્ર બાત જમુનાના તીર રળિયા મન કરતી ગોવર્ધન કર ગ્રયો ત્યારે કોણ હતું સાથ ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મન કાલિંદી માં ચંપલાવ્યા નાચ્યો કાળી નાગ નાગનાથીને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયા મન ગોકુળ રાખ્યું રે રાતું ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મન નવા નિપજાયા કેટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા હાલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મન જમુનાને તીર જઈ ઉભા મુખ મુરલીની દે વનમાં વગાડે રૂડી વાંસળી ગોપી શોકે દોરે જમુનાના તીર રળિયા મન ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસુદાજી માત નંદજીને આપો વધામણી
હળદર વ્રત જમુનાના તીર રળિયા મરા ગોકુળ લીલા જે પૈસા મળે ગાય નરને નાય ભવસાગર કેરો તરે ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી બુજા બુજાનો ઉધાર કી દેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મરવાને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બહારો અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સતસંગને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે સંસાર મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગાર્યું જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારિકાદાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તનય પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અહર્નિશ સુમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો વિચાર અચલ ભક્તિ દેખાય જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતાય જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કપાર હરિજન મેરે પ્રાણ સંતો દર્શન મેરે તન તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો
ભોજન પાઓ, શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તા બલ બલ જાય, આનંદ આરતી હર કપાર, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा, હરિજન આए મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન, વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન, જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે ભક્તો ને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો, શનિવાર સંવાદનો દિવસ, સંત સંગતનો દિવસ. સંત સંગત આપણે અહર્નિશ કરીએ છીએ. આપણા આ ઈ પડથારનું નામ જ છે ડેલી પ્રેયર્સ. રોજે રોજ આ જગ્યા ઉપરથી આપણે સવારે પ્રભાતિયા લઈએ, સત્સંગ થાય, સાંજે સંધ્યા આરતી થાય. એક ભાવ આપણી અંદર, આપણા જે સાચા તંતુ છે, આપણા જે સાચા તાંતના છે, એની સાથે જોડેલા રહીએ. અને એમાં પણ આ જે સવારનો પ્રભાતનો જે સુંદર સમય, અને તે સમયે જ્યારે મન પ્રભુમય થયેલું હોય, જ્યારે મન કલ્યાણકારી વિચારોથી ભરપૂર હોય, તે વખતે આપણે સર્વે એક સાથે આ પ્રેમ ભક્તિના જ્યાં આગળ છોડો ઉછળી રહી હોય, જ્યાં આગળ પ્રેમ ભક્તિના ફુવારા પ્રગટ થઈ રહ્યા હોય, એ જગ્યા ઉપર આવીએ, બેસીએ, કીર્તનો ગાઈએ, કીર્તનો સાંભળીએ, સત્સંગ કરીએ, સત્સંગ સાંભળીએ. એ અનુભૂતિ જ જુદી છે. આપણને સદગુરુ કબીર સાહેબે દરેક પ્રકારના ભ્રમથી દૂર કરી દીધા. એ ભ્રમથી દૂર કરવામાં જીવનજી મહારાજે આપેલા એક સુંદર સ્ટ્રક્ચરનો પણ ફાળો ખરો. અને એના લીધે કોઈ પણ ખોટા વિચારોથી ભ્રમિત થયા વગર આપણે આ જગ્યા પર બેસીએ છીએ. એકદમ જેને કહીને ન્યુટ્રલ ઝોનમાં આપણે બેઠેલા છે, કે કોઈ પણ પ્રકારનો આપણને બંધન નથી, ખોટો ભ્રમ નથી, સ્વર્ગમાં જવાની કોઈ આકાંક્ષા નથી, મોક્ષ પામવાની કોઈ આકાંક્ષા નથી, કશું પામવું નથી. બસ આ પ્રેમ ભક્તિમાં મસ્ત રહેવું છે. અને આ પ્રેમ ભક્તિમાં મસ્ત જે રહે એની વાત જ કંઈક અનોખી છે. આપણા ઉદા ભક્ત પરંપરાની અંદર આપણે ઉપર બે સંતોનો બહુ મોટો પ્રભાવ છે. જીવનજી મહારાજ તો આપણે ગણ્યા જ છે, આપણા પોતાના છે, નિજજન છે. પિતા સ્વરૂપે આવ્યા અને આપણને સુંદર રસ્તો બતાવ્યો. પણ આપણી અંદર જે જગદીશ મહારાજ કહેતા તે પ્રમાણે બે સંતોનો બહુ પ્રભાવ છે આપણી પરંપરા ઉપર. એક સંત કબીરનો અને બીજો નરસિંહ મહેતાનો. આ બેનો આપણી પર બહુ પ્રભાવ છે. બંનેની ભાષા તમે જોશો તો એક સરખી લાગશે. એક એકદમ તીખી વાણી વાળો છે, જેવું જોયું એવું કહી દીધું. અને બીજો નરસિંહ મહેતા છે કે જે પ્રેમથી ભરપેટ, જે આપણને પ્રેમ આપતો જ જાય. અને પ્રેમથી એને જે કીર્તનો ગાયા, જે જુદા જુદા રાગમાં એને કીર્તનો જે ગાયા, એ કીર્તનો અને એમાં પણ પાછા તત્વ ચિંતનને લગતા એમને જે કીર્તન ગાયા, એ કીર્તનો તો આપણને ક્યાં ક્યાં લઈ ગયા. વૈષ્ણવજન તો આપણને ક્યાં લઈ જાય. તત્વવાળા કીર્તનો પણ એમને સિંધુડાના રાગમાં ગાયા છે. જહાં લગી આત્મા તત્વ ચિહ્ન્યો નહીં, આપણને ગાયું. એ કીર્તનો આવ્યા આપણી વચ્ચે, એ આવ્યા ને એને આપણી આંખો ખોલી. આજે સવારે મારા એક મિત્રએ મને એક તાનારીરી નું એક સુંદર ક્લાસિકલ સંગીત એનું એ છે મને ફોરવર્ડ કર્યું, હમણાં જ આવ્યું. મારા મિત્રો મને હંમેશા ક્વોલિટી જ મોકલે, કોઈ દિવસ કચરો આવતો નથી મારા જીવનમાં. એ
તાના રીરી આપણને બધાને ખબર છે, વડનગર ની આ બે દીકરીઓ અને નરસિંહ મહેતાની પૌત્રી, નરસિંહ મહેતાની દીકરી શર્મિષ્ઠા અને શર્મિષ્ઠાની આ બે દીકરીઓ તાના અને રીરી. અને તાના અને રીરીનો હવે તો ત્યાં ગાર્ડન થયો છે અને તાના અને રીરીનો એક સુંદર સંગીતનો કાર્યક્રમ આઈ થિંક દર વર્ષે ત્યાં આગળ યોજાય છે. કે તાના રીરીની સ્ટોરી કદાચ આપણામાંથી મોટા ભાગનાને ખબર હશે કે તાના અને રીરી બંને સંગીતની ઉપાસક હતી અને સંગીત એમના રોમે રોમમાં હતું. નરસિંહ મહેતાનું લોહી છે આ, પ્રેમથી સભર, દરેક રાગો પર એમનો સંપૂર્ણ કાબુ. એ તાના અને રીરી વડનગરની અંદર એક કુવા પાસે એક જણને અગ્નિથી ત્રસ્ત થયેલા જેવો લાગ્યો અને એ ત્યાં કુવા પાસે ના કુવાના પાણીથી પણ જેને ઠંડક નથી થઈ શકતી, તો એને ત્યાં જુએ છે અને તરત પાછળથી બોલી ઉઠે છે કે આ તો દીપકનો દાઝેલો છે. અને તરત જ જે પુરુષ હતો એ પાછળ ફરીને જુએ છે, તમને કેવી રીતે ખબર કે તમે હું દીપકથી દાઝેલો છું? અને ત્યારે તાના અને રીરી કહે છે કે તમે દીપક રાગ ગાયો છે, દીપક રાગ ગાઈને આ તમને જે દેહમાં દાહ ઉપજી છે એ સહન ન થઈ શકે તેવી છે. અને તે વખતે આ જે પુરુષ છે એ પુરુષ એકદમ ચમકી જાય છે કે હું મારી જાતને સંગીતનો સમ્રાટ કેવડાવું છું અને આ સામાન્ય ગામની આ સામાન્ય છોકરીઓ ને તો કેટલું બધું જ્ઞાન છે, તો પછી એની પાસે કદાચ આનો ઉપાય પણ હોઈ શકે. અને જે ઉપાય હોય તો કદાચ મારી આ દાહ આખા ભારતમાં કોઈ ના મિટાવી શક્યું, એ કદાચ મારી દાહ અહીંયા પણ મટી શકે ખરી. એને એક આશા જાગી, કારણ કે જે દીપક ના દાહથી જે પીડાતો હતો એવો આજે છે એ અકબરના 9 રત્નોમાંનું એક રત્ન એ તાનસેન હતો અને એ ત્યાં આગળ પીડાતો હતો. અને તાના રીરીએ જ્યારે એ રાગ ગાયો, મેઘ મલ્હાર ગાયો, અને મલ્હાર રાગ ગાવાથી જે રાગની શક્તિ છે, જે પ્રેમની શક્તિ છે, જે ભાવની શક્તિ છે, એ ભાવની શક્તિથી સુંદર રીતે ત્યાં વરસાદ વરસે છે અને આનો જે દેહની જે દાહ હતી, અંદર જે પીડા થતી હતી, એ બધી પીડાનું શમન થાય છે. તો જે દીપક રાગ નું શમન તાનસેન પાસે ન હતું, એ નરસિંહ મહેતાના પરિવાર પાસે હતું, તાના રીરી પાસે હતું. અને તાના રીરી એ ભાવથી આ કરી બતાવવા માટે નહીં, પણ એક માનવતાના નાતા ઉપર, માનવતાના સંબંધે કોકને પીડાતો ન જોઈ શકે એ સાચો સંત, એ સાચો સંગીતકાર, એ સાચો જાણકાર. અને આ પ્રેમ ભક્તિનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે સંતો. વડનગર જઈએ તો ભાગોળે જ તાનારીનો ગાર્ડન છે. બીજા બધા દર્શન નહીં કરીએ તો ચાલે, પણ એક આ પ્રેમ ભક્તિની જગ્યા છે સંતો, અને પ્રેમ ભક્તિની જગ્યા ઉપર જવું રહ્યું, કઈને તેને યાદ કરવું રહ્યું. દૂરથી યાદ કરાય આપણેથી, કેમ યાદ ન કરાય? એને આપણે યાદ કર્યું એટલે જગ્યા પર પહોંચ્યા, ચોક્કસ જ એ રીતે પણ આપણે પ્રેમ ભક્તિનો લાહો લઈ શકીએ. હમણાં 2 વીક મિત્રોની સાથે હતો, વર્જિનિયાના ભાગમાં હતો, ખૂબ સુંદર વાતાવરણમાં, નિસર્ગમાં પણ હતો. સાથે સાથે જેને ન્યૂ વૃંદાવન કહેવાય છે, નવું વૃંદાવન. વૃંદાવન તો આપણે ત્યાં જ છે, ભારતમાં છે, બંસીવટ છે ત્યાં આગળ, ત્યાં વૃંદાવન છે. પ્રેમજીવન મહારાજ ત્યાં ગયા હતા. આપણે એક વિડીયો જોયો છે, હજુ બીજો જોવાનો બાકી છે. અને એમણે ત્યાં અનુભૂતિ કરી. અને જ્યારે મેં આગળ વાંચ્યું કે ન્યૂ વૃંદાવન છે, 1991 પહેલી વાર ગયો હતો, બહુ એટલી બધી યાદ નથી કે કેટલું શું હતું ને શું નહોતું એ વખતે. ત્યાર પછી તો ઘણો બદલાવ આવ્યો અને ન્યૂ વૃંદાવનમાં ગયા હતા, નવા વૃંદાવનમાં. અને નવા વૃંદાવનમાં એક અનુભૂતિ થઈ સંતો. આપણે અહીંયા જે સત્સંગમાં વાતો કરીએ છીએ, નામ મહિમા ની વાતો આપણે કરતા હોઈએ છીએ, નામ કીર્તન ની વાતો કરતા હોઈએ છીએ, એકદમ સીધું અને સરળ, હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે હરે અને હરે રામ હરે હરે. એની જે ધૂન છે,
ફક્ત એ ધૂનનું ગાન અહંકારને બાજુમાં મૂકીને જ્યારે સમૂહમાં ગવાતું હોય અને જે વાતાવરણ ઊભું થાય એ કંઈક ગજબનું વાતાવરણ છે. એક સુંદર કુદરતી વાતાવરણ. તો ત્યાં કાલી ઘાટ પણ છે, કાલિયા નાગના નામ ઉપરથી. ત્યાં સુંદર 2 તળાવ છે, 2 ઘાટ બનાવેલા છે. મોર ટહુકા કરતા હોય છે જગ્યા ઉપર, હરણ વિહરતા હોય છે. પહેલી જ વખત મેં ઢેલ જોઈ અને ઢેલની સાથે નાના બચ્ચા હતા. 3 બચ્ચા. આટલી મોટી ઉંમરમાં મેં મોર અને ઢેલને જોયા છે, પણ મોર અને ઢેલનું બચ્ચું મેં નતું જોયું. એના પણ દર્શન થયા ત્યાં આગળ. એક અનુભૂતિ હતી, એક આનંદ હતો. જુદા જુદા કદાચ પરંપરાઓમાંથી, પંથમાંથી આવતા લોકો હશે, પણ એ ફક્ત ને ફક્ત રામ અને કૃષ્ણના નામ ઉપર જ, કૃપાનાથના નામ ઉપર જ ત્યાં આગળ ચાલતું હતું. અને એક વાતાવરણ ઊભું થાય, જેને કહે કે સગુણ અને નિર્ગુણ, જેનો સમન્વય આપણને જીવનજી મહારાજે કરાવડાયો છે. સગુણતાનો અને નિર્ગુણતાનો. સગુણ જે છે એ આપણા સગુણ કીર્તનો છે, અને નિર્ગુણ એ તો આપણને બધાને ખબર છે, ગુણ વગરનું નામ એ છે. અને એની એક સુંદર અનુભૂતિ આપણને થાય ત્યાં આગળ. બીજું બધું જતું રહે. અને જ્યારે કબીરે આપણને કહ્યું સાધો સહજ સમાધિ ભલી, એ જે સહજ સમાધિ એટલે કે તમે બસ એને આંખ બંધ કરીને રામ અને કૃષ્ણનું નામ સાંભળતા હોય, શ્રવણ કરતા હોય, એનું તમે ગાવા પણ માંડો એની સાથે, અને મનમાં થાય તો તમારા પગ પણ એની સાથે થનકવા માંડે કુદરતી રીતે. કંઈક વાત જ જુદી છે. આ પરંપરા એક વખત આપણને પ્રેમજીવન મહારાજ અહીંયાથી વાત કરી હતી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ પરંપરા છે. બંગાળમાં થઈ ગયેલા સંત કે જેને કૃષ્ણનું નામ આવે, અને કૃષ્ણનું નામ આવે ને એમના પગ થનગનવા માંડે, કૂદવા માંડે. અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ કૃષ્ણના નામ ભક્તિ એમને મૂકી. અને જેને કહીએ છે કે જે આખો ભક્તિ યોગ જેને ઊભો કર્યો હોય એક સાચી રીતે, જેને ભક્તિ યોગને જીવંત કર્યો. ભલે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ભક્તિ યોગ 12મો અધ્યાય આપણને આપ્યો, પણ એને જીવનમાં જો મૂકી દીધો હોય સુંદર રીતે, તો આમને મૂકેલો. અને એમની જ પરંપરામાં બધા ગોસ્વામી થયા. અને જેટલા પણ ગોસ્વામી થયા એ બધાએ આપણું જે ઓરિજિનલ વૃંદાવન છે ભારતનું, ત્યાં જઈને ગોસ્વામીએ કાર્ય કર્યું. ઘણી બધી વસ્તુઓ એમને ત્યાં શોધી, ત્યાં એમને કીર્તનો લખ્યા. અને જે વૃંદાવન અત્યારે છે એના પાયામાં આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના ગોસ્વામી છે. અને એ ગોસ્વામીઓએ જે કાર્ય કર્યું છે એ ગજબનું કાર્ય છે. અને એવું જ કાર્ય પશ્ચિમમાં લઈને આવ્યા આ શ્રીલા પ્રભુપાદા. અને એમને પશ્ચિમની અંદર આવીને આ કાર્યને, કૃષ્ણના નામને આગળ વધાર્યું. કૃષ્ણનો અર્થ જ છે આકર્ષયતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જેનું આપણને આકર્ષણ થઈ જાય છે. કુદરતી રીતે આપણે જેની બાજુ ખેંચી જઈએ એ કૃષ્ણ છે. આપણે પણ જ્યારે કીર્તનો ગાતા હોય છે કૃષ્ણના, તો કુદરતી રીતે એની તરફ આકર્ષિત થઈ જતા હોઈએ છે. તો એ કૃષ્ણની આ ભૂમિ બહુ જ સુંદર, વેસ્ટ વર્જિનિયામાં માઉન્ટવિલમાં આ જગ્યા છે. એટલું સુંદર વાતાવરણ ત્યાં આગળ ઊભું થાય છે. એ તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે ત્યાં કઈ રીતે જઈએ છીએ એની પર પણ આધાર કરો. ઘણા લોકો ત્યાં ફક્ત ટુરિસ્ટ તરીકે આવતા હોય છે, વેકેશન માટે આવતા હોય છે, તો કદાચ એમનો માઇન્ડસેટ ટુરિસ્ટનો પણ હોઈ શકે. પણ જ્યારે ભક્તો ત્યાં આગળ પહોંચે, જે રામ અને કૃષ્ણમય થયેલા ભક્તો ત્યાં પહોંચે, અને જેને નામ કીર્તનનો મહિમા ખબર છે એ ત્યાં પહોંચે, એવા હશે 15, 20, 25%, 50% પણ હોઈ શકે. હું કોને જજ કરનારો? પણ એ જેટલા પણ સાચા હૃદયથી આવનારા જે ભક્તો છે, કે ગજબનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. અને વિચારીએ કે જે પહેરતા આપણને શરમ આવે છે એ ધોતિયું અને કોટનનો સદરો કે કોટનનો જબ્બો પહેરીને જ્યારે અહીંના લોકલ અમેરિકન્સ કે ફોરેનર્સ કે યુરોપિયન્સ જ્યારે સેવા આપી રહ્યા હોય, જ્યારે કૃષ્ણના નામથી મસ્ત થઈને એ લોકો આ ધૂન ગાતા ગાતા, નાચતા ગાતા હોય નિર્દોષ ભાવથી, અને દરેક પ્રકારની સેવા કે જેને આપણે કદાચ કોઈ ભારતીય હોય તો એ સેવાને કરતા પણ અચકાય, એ પ્રકારની સેવા આ લોકો ત્યાં આપી રહ્યા છે. કૃષ્ણમય થઈ ગયેલા છે પૂરેપૂરા. પોતાના નામ બદલી કાઢ્યા છે, પોતાની દિનચર્યા બદલી કાઢી છે, જેને સિમ્પલ લાઈફ, એકદમ સાદું જીવન જીવી શકાય, એક સાત્વિક જીવન જીવી શકાય. અને કૃષ્ણના નામ ઉપર એમનો જે અતૂટ વિશ્વાસ છે એ કઈ ગજબ છે.
સંતો ભૂમિ છે, દરેક જગ્યાએ કોક ને કોક સારી સારી ભૂમિના આપણને દર્શન થઈ જતા હોય છે. અને અહીં આગળ હું મંદિરના મહત્વની વાત નથી કરતો તમારી પાસે, પણ જે મનુષ્ય, જીવંત મનુષ્ય છે, એના હૃદયમાં જે કૃષ્ણ માટેનો જે ભાવ છે એ જ્યારે પ્રગટ થઈ રહ્યો હોય ને, તો એક માનવની આંખ એને જોતી હોય છે, ઓળખી જતી હોય છે, અને તમે એ ભાવની અંદર કેરી થઈ જાઓ છો. આપણે ત્યાં જયારે ઓચ્છવ કીર્તન થતું હોય છે તો આપણે કેવા એની અંદર જઈએ છીએ, કૃષ્ણ જન્મ આવી રહ્યો છે, અને કૃષ્ણ જન્મ વખતે આપણી ઉજવણી કેવી, કોઈ કર્મકાંડ રૂપી નહીં, કોઈ ઉપવાસ વાળી આપણી ઉજવણી નથી હોતી. આપણી ઉજવણીની અંદર પત્તા રમવાની પણ વાત નથી, આપણી ઉજવણીમાં દારૂ પીવાની પણ વાત નથી. આપણી ઉજવણીમાં છે શું? પ્રેમ ભક્તિના કીર્તનો ગાવાના. આપણે આ પડથારેથી પણ ગઈશું, અને કૃપાનાથનો સમયો જ્યારે આપણે સમૂહમાં ઉજવીશું ત્યારે પણ આપણે એ જ કરવાના છે. તો એ શું બતાવે છે કે આપણી જે ઉચ્ચતમ પ્રકારની જે ભક્તિ છે, જે ભક્તિ યોગ છે, પ્રેમ ભક્તિ છે, એ પ્રેમ ભક્તિ આપણને સહજ રીતે મળી, સહજ છે આપણી અંદર, કુદરતી રીતે આપણા પૂર્વજોને મળી ગઈ છે, એમને સ્વીકારેલી છે, અને આપણી અંદર પણ છે. તો એ પ્રેમ ભક્તિને આપણે જાગૃત કરતા રહીએ સંતો. એને કેટલા બધા ઉદાહરણ આપી શકીએ તમને, એક પછી એક આખી સંત પરંપરા છે કે જે આખા પ્રેમ ભક્તિના યોગમાં બેઠી છે. નરસિંહ મહેતાની અસંખ્ય, જેની પર કૃપાનાથે અસંખ્ય વાર કૃપા કરી છે, એવો નરસિંહ મહેતા છે. મીરાબાઈ છે કે જેની પર અસંખ્ય વાર કૃપા થયેલી છે, અને જે પ્રભુમય થઈ ગયેલા છે, કૃષ્ણમય થઈ ગયેલા છે. અને જે પ્રભુમય કૃષ્ણમય થયેલા હોય એવા સંતો ની તરફ આપણી દ્રષ્ટિ છે સંતો, અને જેની દ્રષ્ટિ એ બાજુ જાય એની અંદર ધીમે ધીમે કરતું સંતત્વ પ્રગટ થાય અને થાય જ. અને આ પ્રેમ ભક્તિનો આપણો સુંદર વારસો છે, અને આપણે જાળવવાનો છે. આવો સંતો આજ પ્રેમ ભક્તિને દ્રઢ કરે એવા સંવાદો લઈને આવ્યા છે આપણી સમક્ષ આપણા રામજી મોટા આવો. રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ આનંદ શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદા સુપર રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદા સુપર રામ કબીર, રામ કબીર, પદ્મનાભજી મહારાજ ભગવાનના ચરણ કમળમાં સાદા સુપર રામ કબીર, અધ્યારોજી મહારાજ ના ચરણ કમળમાં સાદા સુપર રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો સદગુરુ શ્રી પ્રેમજી મહારાજના ચરણ કમળમાં રામ કબીર, ગીતાબાના ચરણ કમળમાં સાદા સુપર રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા ઉત્સાહથી, ઘણા આનંદથી ભજન કીર્તન સત્સંગ ભજન સંતોના વચનો યાદ કરી રહ્યા છે, અને સંતોના વચન યાદ કરીને આપણે વારંવાર એને જ્યારે વાગોડીશું, યાદ કરીશું તો જ દ્રઢ થશે. દ્રઢ સિવાયની ભક્તિ નકામી છે. આપણે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે શરૂઆતમાં આપણને એકડો ઉઠવા માટે બધા શિક્ષકો આપણને એકડો ઉઠાવતા હતા, અને એકડો ઉઠાવીને જ્યારે બરોબર એકડો આવડી જાય ત્યારે આપણે એના આંખો મીચીને એકડો પાડીએ તો એકડો આપણે પાડી શકતા હતા. માટે એ પ્રમાણે દ્રઢ ભક્તિ કર્યા સિવાય તો આ ભક્તિ આપણી માન્ય સદગુરુ નહીં રાખે. માટે આપણે દ્રઢ સંકલ્પ કરી અને દ્રઢ ભક્તિ કરીએ અને આપણે જીવનમાં કલ્યાણ કરીએ. માટે સર્વે સંતો કહે છે, સદગુરુ કહે છે, ઉઠો જાગો, ઉઠો જાગો. સદગુરુ કહે છે કે ધોળે દિવસે ધાર પડી રહી છે, ધોળે દિવસે ધાર પડી રહી છે. આ માનવ જીવન દિવસ છે, અહીં તમને વિવેકનો પ્રકાશ મળ્યો છે, સત્સંગનો પ્રકાશ મળ્યો છે. જો તેનાથી તે તારી આંખ વીંચી લીધી તો તે ખોલવાનો બીજા કોઈને અધિકાર નથી. માટે આપણે સર્વે સંતો ભક્તો જાગી જઈએ અને આપણને ઉઠો જાગો. તમારા પર અંદર અને બહાર બંને બાજુઓથી હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે. બહારના સંસારી બુદ્ધિના માણસો આપણને સુરવીર લોકો તમારા કુસંગ અને કુકર્મમાં તથા વિષય વાસનાઓમાં ભેરવીને નરકમાં નાખવા માટે મથે છે. માટે જાગ્રત રહો. એનાથી આપણે જતો અને સદગુરુના વચનોને બરાબર વારંવાર યાદ કરીએ. યાદ કરીને એ પ્રમાણે આપણે આચરણમાં મૂકીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ કરી ગણાશે. જેમ કે પાયો મજબૂત હશે
તો આપણે એની ઉપર ગમે એટલા બિલ્ડિંગો કરીશું, ગમે એટલા માળ કરીશું, તો એ પાયો મજબૂત હશે તો નહીં હોય પાયો. એ રીતે સંસ્કારો પણ બાળકોને પાયાના સંસ્કારો આપવાના છે. આપણે બાળકો ઉપર ધ્યાન નથી આપતા, પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કે બાળકોને વારંવાર મળવું અને આપણા જીવનજી મહારાજના બધા ધર્મ સંપ્રદાયના જે નિયમો છે અને એના વિશે એમને જાગૃત કરવા, તો જ આપણે આપણી ફરજ આપણે અદા કરી ગણાશે. માટે વાણી તો બહુ જ વાણી છે. એ વાણીનો કંઈ પાર આવે એવો નથી. વાણી અને ખાણી એનો પાર નથી. વાણી સબ વિચારીને નહીં ગુરુમુખ વચન પ્રમાણ. ગુરુમુખ વાણી જીવના કલ્યાણ કલ્યાણ. ગુરુમુખ વાણી આપણે ને આત્મસાત કરીએ, ગુરુમુખ વાણીને વારંવાર યાદ કરીએ અને ગુરુમુખ વાણીને યાદ કરીને એ રસ્તે આપણે ચાલીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ ગણાશે. માટે સરે ભક્તો આપણને કહી રહ્યા છે કે જાગો, જાગી અને આપણે ખાંડનામાં ખંડાઈ રહ્યા છે. આ ખાંડનામાં એવા ખંડાઈ રહ્યા છે કે પહેલાના વખતમાં ખાંડનામાં સાંભળેલાથી ખાણીને આપણે બધા ભક્તો, આપણે વડીલો ઘણી મહેનત કરીને આ પ્રમાણે કરતા હતા. અને ચોખા પણ નાગર પણ ખાંડતા હતા અને ચોખા, લાલ ચોખા આપણે ખાતા હતા તત્વવાળા. આજે સફેદ ચોખાઓ ખાઈએ છીએ, ત્યારે એમાં તત્વ કંઈ હોતું નથી. માટે આપણે સરે ભક્તો જાગૃત થઈએ, જાગૃત કરીને ખાંડણીયામાંથી ખંડાતા બચી જઈએ. માયા ખાંડણીયા રે ખાડે ગલી રે કૂચી ખબર નહીં, માયા ખાંડણીયા રે ખાડે ગલી કચી की ખબર નહીં. એટલે ખાંડણીયામાં ખંડાઈ રહ્યા છે. દાસ કબીરજી કહે છે, અરે માયારૂપી સામેલું, દાસ કબીરજી કહે છે માયારૂપી સામેલું બધાને ખાડી રહ્યું છે. આ માયાની આટીગોટી લવ પેચની કરામતની કોઈને ખબર પડતી નથી. આ માયારૂપી સાંભેલું બધાને ખાડે છે. સંસારરૂપી ખાંડણીયામાં ખાડે છે. આસક્તિરૂપી રાતા પુરુષાર્થ જેવા સાંભેલાએ પ્રભાવશાળી શક્તિશાળી રાજા મહારાજા જેવાને ખાડી નાખ્યા છે. અને રાત્રિરૂપી પ્રમાદરૂપી કાળ જેવા કાળા સાંભેલાએ આખી દુનિયાને ખાડી નાખી છે. દેવરૂપી ઉદ્યમ કર્મરૂપી ધડા સાંભેલાએ દેવોને મૃત્યુલોક જેવા મોટા ખાંડણીયામાં ખાડી નાખ્યા છે. માટે સંતો સર્વે ભક્તો ભગવાન તમારા ચરણ કમળમાં સુરક્ષિત સલામત છે. માટે આપણે એનાથી બચીને આપણે આ જન્મ આપણે કલ્યાણ કરીએ. રાત ગમાઈ સોય કર, દિવસ ગમાયો ખાય, હીરા જન્મ અમોલ થયા કોડી બદલી જાય. આ કોડી બદલે આપણે જન્મ ગુમાવીએ છીએ. એ કોડી બદલે જન્મ ન ગુમાવતા આપણે મનુષ્ય જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. કલ્યાણ કરીને આપણે આ ખાંડણીયામાં ઠંડા તો બચી જઈએ. અને માનવ જીવન એક મહાન સમ્રાટ છે. આપણે સમ્રાટને ક્યાં ખોળવાના છે? આપણી અંદર જ સમ્રાટ બેઠા છે. સમ્રાટ મહાન સમ્રાટ આપણી અંદર છે. એને આપણે વારંવાર યાદ કરીને જાગૃત કરીએ અને સાચા સદગુરુનું શરણ લેવા સિવાય ગુરુ से बड़ा न कोई, 3 लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई. કરતા કરી લે કરશે ગુરુ કરે છે હોય. એટલે ગુરુનું સાનિધ્ય આપણે લેવું પડશે. ગુરુ વગર જ્ઞાન થાય નહીં. માટે ગુરુનું સાનિધ્ય લઈ અને આપણે તે પ્રમાણે આપણે કરવું પડશે. માટે સરે ભક્તો જાગૃત થઈ જઈએ અને આપણે સદગુરુના વચનોને વારંવાર યાદ કરી અને પંચરત્ન માળામાં ભંડાર ભરેલો છે. એ રત્નોને આપણે સંતોને ક્યાં ઇન્ડિયાથી બોલાવવાના છે? આપણે સંતો બધા ભક્તો, આ બધા ભક્તો અને સંતો આપણને કહી રહ્યા છે. એમને પૂછીએ, આપણે એમને વારંવાર યાદ કરીને જ્યારે એમનો સમય હોય ત્યારે મળીએ. ફોન દ્વારા પૂછીને આપણા મનની શંકાઓનું સમાધાન કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામજી મોટાની ઉત્સાહી વાણી. અને વાણીને એનો ઉંમરને કોઈ સંબંધ નથી. આપણને ખબર છે કે આ ઉત્સાહી વાણી આપણને હંમેશા ઉત્સાહ આપતી રહે છે, જાગૃત કરતી રહે છે. ઉઠો જાગો હંમેશા એ કહે આપણને. દોડે દાડે ધાડ પડે છે. એક જમાનો હતો કે રાત્રે ધાડ પડતી હતી. આ દોડે દાડે ધાડ પડે એનો અર્થ શું? કે બધી બાજુથી કંઈક ને કંઈક કુવિચારો આપણી અંદર આયા જ કરતા હોય. કોઈને કોઈ ભ્રમ થયા કરે એવા વિચારો આપણી બાજુ એટેક કર્યા કરતા હોય તો દોડે દાડે ધાડ પડે. આવા બધા વિચારો ચારે બાજુથી આપણી અંદર આવે. પણ જે વિચારોને ગુરુવાણીનું સમર્થન ન હોય તે બધા વિચારો ત્યાગવા યોગ્ય છે. અને એ આપણને કરે કે દોરે દાડે ધાડ પડી છે. ખાંડનાની વાત કરી
અને ખાંડનામાં શું શું ખંડાય અને આપણે શું શું ખાંડવાનું, અને ખાંડા નામનું સુંદર કીર્તન આપણને ધીરુજીએ પણ આપ્યું છે. અને એની અંદર જે ખાંડવા યોગ્ય વસ્તુને ખાંડી પણ શકાય, અને ચોખા જેવી વસ્તુ છે એના કચરું પણ આપણે કાઢી શકીએ. એટલે ખાંડના ખૂબ સુંદર અર્થ છે. એની પણ એમને આપણને વાત કરી, જાગી જવાની વાત કરી, આપણી જે પરંપરા છે એ પરંપરાને પકડવાની વાત કરી. આ અનુભૂતિની વાત છે સંતો. અને સમ્રાટ જે એમને બતાડ્યો કે સમ્રાટ તો આપણી અંદર જ છે. આ જેને આ વસ્તુ સ્થિર થઈ ગઈ છે, દેહી માહે વિદેહ હે સાહેબ સુરતી સ્વરૂપે, જે સાહેબ આપણી અંદર છે એ જે છે એ આપણને આવી રીતે યાદ કરાવે કોક, તો આપણને અંદાજ આવે કે યસ, આ ફક્ત વાત નથી, આ અનુભૂતિ છે. અને જેને જેને પણ આ અનુભૂતિ થઈ છે ત્યાં કરી બતાવે છે. નરસિંહ મહેતાને આ અનુભૂતિ થયેલી છે, અભેદની ભક્તિ. જ્યારે નરસિંહ મહેતાએ તત્વ રૂપે કહ્યું કે એ તો નિરાકાર છે, એટલે એમણે અનુભવ કરેલો છે કે જેને અખંડ રાસનું દર્શન સ્વયં કરેલું છે. જેમ કે છે કે ભાઈ અર્જુનને વિશ્વરૂપનું દર્શન થયું, જશોદા મૈયાને કૃષ્ણએ મા તરીકે દર્શન આપ્યું, એવું જ કંઈક દર્શન નરસિંહ મહેતા પણ કરી ચૂકેલા છે. અને એ આપણને જ્યારે તત્વ પ્રગટ કરતા હોય આપણી સમક્ષ, તો એક સુંદર ભાવ ઉભો થતો હોય છે અને આપણે ભાવમાં રહીએ છીએ સંતો. તો આપણી જે ભક્તિ છે એનું ઘણી વખત લોકો પૂછે છે, આવું બધું કરવાથી એનું પરિણામ શું, એનું ફળ શું? અરે ભાઈ, ફળ ઉપર નજર રાખીને અમે ભક્તિ જ નથી કરતા. એવો તો એક દિવસ તો આવશે, એવી એક પળ તો આવશે કે જે વખતે અમને કંઈક અનુભૂતિ થશે. એ અનુભૂતિ માટેની જે પ્રક્રિયા છે, જે પ્રેમ ભક્તિની પ્રક્રિયા છે, જે સહજ છે, એ અમે કરતા રહીએ છીએ. એ પ્રકારની અમારા ગુરુએ અમને આપેલી એક પ્રણાલી છે અને અમે એને ફોલો કરતા રહીએ છીએ. અને જે વિશ્વાસથી જે ફોલો કરે છે એને એની અનુભૂતિ થાય છે ને થાય છે જ. જીવનમાં જ્યારે કૃત્રિમતા ન રહે, સહજતા આવી જાય ને, ત્યારે તમે 24 કલાક આપણી અંદર અહરની સ્મરણ આપ્યું છે. એવું નથી કીધું કે માળા લઈને રામ કબીર રામ કબીર રામ કરીને 24 કલાક બેસી રહો. અહરની સ્મરણ એટલે એની સાથે હંમેશા કનેક્ટ રહીએ. સંસારના કામો કરતા કરતા પણ આપણે આપણા આત્મકલ્યાણ માટે પ્રવૃત્ત રહેતા હોય છે. એ એક ભાવ છે, એક પ્રકારની એક જીવનની વ્યવસ્થા છે, અને જીવનની વ્યવસ્થામાં આપણે રહીએ છીએ. અને આ પ્રકારનો જે સંત સંગત છે એ આપણી જીવન વ્યવસ્થામાં આપણને મદદ કરે છે. આવો વિશાખાબેન, રામ કબીર. રામ કબીર, નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર પુસ્તકમાંથી અર્થ શ્રી વૈષ્ણવ જીવનદાસજીના દોહાનું જગદીશચંદ્ર મહારાજે સુંદર ભાવાનુવાદ કરેલ છે, તેનું વાંચન કરું છું. તે પહેલા સંપુટ લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર, આ સ્થિર વચન અમતનો, શ્યામલ વરન સુજાન, જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. પાન નંબર 149, દોહા નંબર 51. શાલિગ્રામ તોખ સંત સમાગમ કીજીએ, ચરણામૃત હરિ ચરણ, માહે અમીરસ પીજીએ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, શાલિગ્રામ તો ત્યારે જ તૃપ્ત થઈને રાજી થાય કે જ્યારે આપણે સંતોની સાથે સમાગમ કરીએ અને ભગવાનના ચરણની ભક્તિ રૂપી ચરણામૃતનું એ ભક્તિમાં ભરેલા પ્રેમામૃત વાળી ભક્તિના રસનું પાન કરવું. ઘટ ઘટ વ્યાપક એક, પણ પ્રીતવન પાછો સરે, મૂરખ ચાવે વાસ, એક કાજ તેને સરે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભગવાન તો સર્વત્ર એક સરખી રીતે જ વ્યાપી રહ્યો છે. આપણામાં આ રીતે રહેલા ભગવાન પ્રત્યે સાચો પ્રેમ ભાવ આવી શકતો ન હોવાથી તેમના મનમાંથી ભગવાનનું ભગવત તત્વ
તે તરફથી પાછું વળીને ઘટી જાય છે. માટે મૂર્ખ લોકો સંત સમાગમ રૂપી મીઠી શેરડીને છોડીને ફક્ત શાલિગ્રામ કે મૂર્તિ પ્રત્યે જ ભક્તિભાવ રાખે છે. તે રસહીન વાસને ચાવીને શેરડીનો રસ પીતા હોય તેવું તેઓનું કાર્ય છે. પઠંતી વેદ શાસ્ત્રાની બોધયતિમ પરસ્પરમ ન જાનંતી પરમ તત્વમ દર્વી પાક રસમ યથા. ગરુડ પુરાણ. કેટલાક વેદશાસ્ત્રોનું પઠન કરીને પરસ્પર ઉપદેશ પણ કરે છે, પરંતુ પરમ તત્વ જાણતા નથી. તે એમ કે જેમ અનેક પ્રકારના ભોજનોમાં રહેનારી કળછી કોઈ પણ ભોજનના સ્વાદને જાણતી નથી તેમ. ભૂતાસો ભટકટ ફિરે જીવી પ્રત્યુવેરક રામ નામ જાન્યો નહીં તીરથ ગયે બળભાગ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જ્યાં વિદ્યાયનન કર્યું હોય તેવા વિપ્ર બ્રાહ્મણનો પ્રભાવ હોય ત્યાં વૈરાગી સાધુ બાબા જેવો કમ અક્કલવાળો ગતાકમ વગરનો માણસ રખડ્યા કરતો હોય તેમ ભગવાન નામની ભક્તિને સમજ્યા વગર માણસો તીર્થાટન આદિ કરીને જાણે પોતે મોટા ભાગ્યશાળી થયા હોય તેવું તેનું કલ્યાણ થઈ ગયું છે એવું માને છે. ब्राह्मण संस्कार के द्वारा ही द्विजत्व की प्राप्ति करता है. वही द्विज जब विद्यायन करता है तो उसकी विप्र संज्ञा होती है. विशेष प्रति पुर्यति षट्कर्मणि इति विप्रह. 1 अध्ययन, 2 अध्यापन, 3 यजन, 4 याजन, 5 दान और 6 प्रतिग्रह, यही षट्कर्म है. सब जुग गयो विचारता अजहु पहलादीन संत समागम जाजरो કે ખોટો તારો મન. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, તમારી ભક્તિ માટે નિર્ણય કરવામાં બધો જ વખત પસાર થઈ ગયો, તો પણ હજી તો જાણે તમે આજે જ પહેલા દિવસથી ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરતા હોય તેવા રહ્યા છો. માટે કાં તો તમે કરેલો સમાગમ ન જેવો ઉપર ચોટ્યા જેવો હશે, કાં તો તમારી મનોવૃત્તિ ખોટી હશે. આછે દિન પાછે ગયે હરિસો કિયા નહે અબ પછતી વા ક્યા કરે ચિડિયા ચુગ ગઈ ખેત. હનુમાનદાસ કસા चेतावनी. हरि से प्रेम किए बिना अच्छे दिन बीत गए, फिर इंद्रिय खेत को चुग गए तो पछताने से क्या होगा. नाक बहोनो न कटो फरे इष्ट वहोना साथ मूर्त वहोना देवला ए पूजा नहीं उपात. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જે સાધુઓ પોતાના ઈષ્ટદેવની ઉપાસના કર્યા વગર ફર્યા કરે છે તેઓ આબરૂ વગરના, નફટ, લાજ શરમ વગરના છે. જેમ મંદિરમાં કોઈ પણ ચોક્કસ દેવની પ્રતિમા, મૂર્તિ ના હોય ત્યાં સેવા પૂજા કરે તો તે સેવા પૂજા નહીં પણ વ્યર્થ પરિશ્રમ છે. તે રીતે આવા ભટકતા સાધુઓનું સાધુપણું વ્યર્થ છે. સરસ્વતી સંજોગે આવે તો લાવે શ્યામલો, રાધા રાસ વિલાસ રખે મન રાખે આમલો. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વિદ્યાની દેવી સરસ્વતીની ઉપાસના દ્વારા તત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન કે બ્રહ્મજ્ઞાન વગેરેની પ્રાપ્તિ કર્યા વગર શ્યામ વર્ણના ભગવાન કૃષ્ણ મળી ના શકે એવું કદી પણ ભૂલે ચૂકે સમજી લેતો નહીં. કેમ કે ભગવાન કૃષ્ણ તો રાધાજીની સાથે વિલાસ ક્રિયા કરનારા છે. તે કૃષ્ણને જ્ઞાન દ્વારા નહીં પણ રાધા જેવી પ્રેમ ભક્તિથી મેળવી શકાય છે. વાણી વચન વિવેક શ્યામલા વનન શોભીએ, નવાને ખરા નીર જમ ઉજળ કૂપ અંધો પડે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભલે ને ગમે તેટલી ઉત્તમ વિદ્યતાપૂર્ણ સમજવા લાયક ઉપદેશક વચનો હોય પણ જો તેમાં
શ્યામ વર્ણ વાળા ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ વિશે કંઈ પણ ઉલ્લેખ ના હોય તો તે કૃષ્ણ ભક્તિ રૂપી જળાશય નદીમાં ખૂબ જળ ભરપૂર ભરેલું હોવા છતાં જેમ અક્કલ વગરનો આંધળો શુષ્ક જ્ઞાન માર્ગી રૂપી વેરાન ભૂમિમાં આવેલા જ્ઞાન રૂપી કૂવો કે જેમાં ભક્તિ રૂપી જલ ન હોય તેમાં પડી જાય તેવી ભૂંડી દશા થાય છે. ભાગવત સ્કંદ 1 અધ્યાય 5 શ્લોક 8 થી 10 માં જણાવ્યું છે, જે મનોહર પદની રચના વાળું વાક્ય હરિના વિશ્વને પવિત્ર કરનારા યશને નથી ગાતું. તે કાક તીર્થ એટલે કે કામી પુરુષોને પ્રીતિનું સ્થાન મનાય છે કે જેને વિશે માન સરોવરમાં વસનારા હંસો જેમ મનોહર કમળના વનનો નિવાસ તજીને કાગડાને રમવાના સ્થળમાં રમતા નથી, તેમ સત્વગુણ પ્રધાન મન વિશે વસનારા અને મનોહર પરબ્રહ્મને વિશે નિવાસવાળા સંતજનો કદી પણ રમતા નથી. રજિસ્ટર 229 પાન 125-126. કથા કથા સબ એક જો જાનો તો આપજો, કર્મ તના જીવન તે ત્રિકમ નામે કાપજો. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય પણ દરેકની તમન્ના રૂપી ભૂખ એક જ હોય છે કે પોતાને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. પરંતુ જો તમે આવા ક્ષુધાતુર વ્યક્તિને પ્રેમ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી તે જાણતા હોય તો તેનો ઉપદેશ આપજો અને ભગવાન નામથી કર્મના વનોની જંજાળની જાળીને દૂર કરજો. પણ તે ભક્તિની તમને ખબર ના હોય તો ઈષ્ટ ઉપાસનાથી વિમુખ લઈ જાય એવા કર્મ માર્ગનો ઉપદેશ આપીને કોઈને ઉપાધિમાં ન નાખશો. સહેજ સહેજમાં બ્રેહ ચલા રાજા રાય ફકીર, સહેજ નદી કાષ્ટ વહે કબુ ન પાવે તીર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, આ જગતમાં મોટા રાજા કે વિદ્વાનો તથા ધનવાનો કે જપ તપ તીર્થ દાન રૂપી ધન પ્રાપ્ત કરનારા તથા ફકીરો વૈરાગી સાધુઓ વગેરે બધા સંસારની માયાના પ્રવાહમાં સહેલાઈથી દોરવાઈ ગયા અને જેમ કોઈના સંચાલન વગર લાકડું નદીમાં સહેલાઈથી તણાઈને ક્યારેય પણ કોઈ કિનારે જઈ ન શકવાથી સાગરમાં જતું રહે છે, તેમ આવા લોકો પણ ભવસાગરમાં તણાઈ જાય છે. સંપૂર્ણ લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના દોહા અને એનું સુંદર ભાવાનુવાદ જગદીશ મહારાજે કરેલો. દોહા આપણને સંબોધીને આપણા જીવનમાં કંઈક ખોટા ભ્રમ આવ્યા હોય એને કાઢવા માટે નો એક વાણી છે, એક સંવાદ છે. અને આ જે દોહા જીવનજી મહારાજે કહેલા છે એ આપણા જીવનની અંદર એક ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ ઊભી થાય અને ગ્રંથિઓ જે બંધાઈ ગયેલી છે નીકળી જાય. આમાંનો એક દોહાની અંદર શાલિગ્રામની વાત આવી હતી અને શાલિગ્રામ આપણને બધાને ખબર છે કે એની સાથે ઘણી બધી માન્યતાઓ જોડાયેલી છે. આપણા સમાજના એક જગ્યા પર જાઓ તો તમને શાલિગ્રામ બતાવવામાં આવે છે. જીવનજી મહારાજે આપેલો શાલિગ્રામ છે. આજે આ દોહો જો આપણે વાંચીએ, એને સમજીએ તો આપણા મનમાંથી ગ્રંથિ તરત જ દૂર થઈ જાય. કારણ કે જીવનજી મહારાજે જે શાલિગ્રામ આપણને બતાવ્યો એ કયો શાલિગ્રામ બતાવ્યો? શાલિગ્રામ તોક સંત સમાગમ કીજીએ. જીવનજી મહારાજે જે આપણો શાલિગ્રામ જે અમુક નદીમાં થતો હોય છે, જે કાળો પથ્થર છે, એ પથ્થરની વાત નથી કરી આપણને. જીવનજી મહારાજે ચોખ્ખું જ કહ્યું કે એ તમને આત્મકિલ્લાના રસ્તા ઉપર નહીં લઈ જાય. શું તમને આત્મકિલ્લાના રસ્તા પર લઈ જશે એ એમને કહ્યું આની અંદર જ. સંત સમાગમ કીજીએ. જ્યારે આપણે સંતોની સાથે સમાગમ કરીએ, સંવાદ કરીએ, એ સાચો શાલિગ્રામ. શાલિગ્રામને
આપણે લોકો માનતા કેમ હોય છે? તો કે જે એવું કહેવાય છે કે શાલિગ્રામ ના દર્શનથી, શાલિગ્રામના સેવનથી, શાલિગ્રામને જોવાથી આપણા દુઃખો નાશ પામે છે. જે આપણી તરફ આવતી જે નેગેટિવ એનર્જીસ હોય છે એ નેગેટિવ એનર્જી જતી રહે છે. જીવનજી મહારાજે સાચો શાલિગ્રામ શોધી કાઢ્યો, અને સાચો શાલિગ્રામ એટલે આ સંત સમાગમ, સંત સંગત. અને એ સંત સંગત જયારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણા ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે અને આ 3 તાપોનું નિવારણ થાય છે. તો જે કાર્ય એ પથ્થર ન કરી શકે તે સંત સમાગમ કરી શકે. જીવનજી મહારાજે એની પર વજન મૂક્યું ને આપણને કહ્યું. અને જે આંધળુકિયા લઈને જે ચાલ્યા છે એ એવું કહે છે કે જીવનજી મહારાજે શાલિગ્રામ આપ્યો. કહેતા ભી દીવાના, સુનતા ભી દીવાના, ક્યાં જઈને વાગે. અને આજની અંદર જ આપણને પ્રેમ ભક્તિના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ એક પછી જે દોહા આવતા રહ્યા, એની અંદર જે સાચી ભક્તિ છે એ જીવનજી મહારાજ બતાવે છે. પ્રેમ ભક્તિનું મહત્વ બતાવે છે. એમાં વિપ્ર પણ આવ્યો, બ્રાહ્મણ પણ આવ્યો. 6 કાર્ય કરે તે બ્રાહ્મણે 6 કાર્ય પણ આપણને આવ્યા, અધ્યાપન એ જે 6 છે. પણ એ 6 કરવાથી પ્રેમ ઉભો નથી થતો. એ આખો પ્રોસેસ છે, કરવો જોઈએ. પણ એ કરવાથી જો તમારી અંદર સાચું જ્ઞાન આવે તો પ્રેમ ભક્તિ ઊભી થાય જ. અને જે પ્રેમ ભક્તિ ઊભી થાય તો જ તમે સાચી રીતે ભગવાનની સાથે કનેક્ટ થઈ શકો. બાકી જે વિપ્ર છે, વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, અને એની સંજ્ઞામાં આપણને જે આપ્યા અધ્યયન, અધ્યાપન, યજન, યાજન, દાન અને પ્રતિગ્રહ, આ તો કર્મ થયા. 6 કર્મ થયા. આ બ્રાહ્મણ આ કર્મ કરે છે, પણ બ્રાહ્મણ કર્મ કરવાથી એને પામે છે કે નહીં કોને ખબર? આ કર્મ કરવાથી કશું પ્રાપ્ત ન થાય. જીવનજી મહારાજે સરસ કહ્યું આપણને કે આ બધું કરવા કરતા તો ભગવાનની સાથે પ્રેમથી કનેક્ટ થઈ જાઓ ને, એની સાથે જોડાઈ જાઓ, અને એ કરશો તો તમારે આ બધું કરવાની જરૂર નહીં પડે. કોક વખત આપણે સત્સંગ કરીશું. આજે 3 રસ્તા છે. એક આ ક્રિયાનો રસ્તો છે, બીજો જ્ઞાનનો રસ્તો છે, અને ત્રીજો આ ભક્તિનો રસ્તો છે, પ્રેમ ભક્તિનો રસ્તો છે. એ 3 રસ્તા પર આપણે જઈ શકીએ એમ છે. આ 3 ચોઈસ આપણી પાસે છે, અને એમાંથી આપણે આ પ્રેમ ભક્તિની ચોઈસ કેમ લીધી? કરીશું કોક વખત સત્સંગ. આજે તો અહીં મારા લોવલમાં પિકનિક છે, બધા ભક્તો ભેગા થવાના છે, તો ત્યાં જવાના છે. તો સમયસર આજેનો કાર્યક્રમ આપણે પૂરો કરીએ. બીજું, આવતીકાલે સાંજે આપણું જે ભક્ત મિલન છે એ ભક્ત મિલન કરીશું. એટલે આવતીકાલની સંધ્યા આરતી પછી આપણે ભક્ત મિલન કરીશું. અને એની અંદર જે આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરી રહ્યા છે કે મનુષ્યના જીવનમાં પરિવર્તન આવે, તો એ જે પરિવર્તન છે એ કયા પ્રકારે આવે, મનુષ્યની અંદર કયું પરિવર્તન આવી શકે. અને પરિવર્તન એટલે શું? ફક્ત ધાર્મિક પરિવર્તન, આધ્યાત્મિક પરિવર્તન, એના જીવનમાં બીજું કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન ન આવી શકે? પરિવર્તન એટલે શું એ આપણે ગયા વખતે સરસ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો હતો. ઘણા સંતોએ ભાગ લીધો હતો, પોતાની અનુભૂતિની વાત કરી હતી. તો આવતીકાલે આપણે એને ચાલુ રાખીશું. સિદ્ધાર્થ નામની જે નવલકથા છે, એ નવલકથાની અંદર જે ટ્રાન્સફોર્મેશન જે સિદ્ધાર્થમાં થઈ રહ્યું છે, જે ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે જીવનજી મહારાજમાં જોયું છે, જે ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે કબીરના જીવનમાં જોયું, નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં જોયું, આજે આપણે તાનારીરીની વાત કરતા હતા, તાનારીરીના જીવનમાં જોયું, તાનસેનના જીવનમાં જોયું, શ્રીલા પ્રભુપાદાના જીવનમાં જે આપણે જોયું, એ બધું ટ્રાન્સફોર્મેશન ક્યાંથી આવે છે, કેવી રીતે આવે છે, મનુષ્ય કેવી રીતે પરિવર્તિત થાય છે, એની વાતો કરી રહ્યા છે. એના વિશે સત્સંગ ચાલે છે, અને એ આપણા ભક્ત મિલનમાં થાય છે. મને એક એવી પરંપરા બતાવજો કે જેની અંદર આવા ખુલ્લા મને, ખુલ્લા દિલે સંવાદ થઈ રહ્યો હોય. એવી જ કંઈક અનુભૂતિ સંતો લેવા માટે આવતીકાલે આપણે ભેગા થઈશું ભક્ત મિલનમાં. આવતીકાલે ફરીથી પાછા પ્રભાત્યામાં પણ ભેગા થવાશે. આજે સાંજે સંધ્યા આરતી વખતે કદાચ અમે લોકો પાર્કમાં પણ હોઈ શકીએ. 2 વખતથી ચાલુ અમે રાખ્યું હતું, પણ 2 વખતથી અમને એ તકલીફ થતી હતી. હા પુષ્પાબેન બોલો. મારી જ આજે આરતી છે, તો આપણે તઈ ટાઈમ હશે તો તઈ કરી દઈશું. હા, એ પ્રોબ્લેમ એ જ છે પુષ્પાબેન કે આપણે 2 વખતથી આપણા 1-2 ભાઈઓ વહેલા નીકળી આવે છે, અને આવીને આ ચાલુ કરે છે, ને ઘણી વખત ચાલુ ગાડીએ પણ આપણે આરતી લેવી પડતી હોય છે.
એટલે કદાચ શક્ય હશે તો આપણે ત્યાં સમૂહમાં આરતી કરી લઈશું, પણ વિચાર એવો આવે છે કે કદાચ આજે આપણે જે ભાઈઓ ત્યાં હોય એમને રશ ના કરવો પડે, તો આજે કદાચ આપણે આ લિંક સાંજે ચાલુ નહીં કરીએ, આપણે ત્યાં સમૂહમાં આરતી કરી લઈશું. એવો એક વિચાર છે, કારણ કે જ્યારે પણ કઈ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો હોય તો આપણી ભક્તિની અંદર એવું છે કે ભાઈ સ્ટ્રેસ નહીં લેવું, તો ત્યાં સમૂહમાં અમે આરતી ભણી લઈશું. તમે સર્વે પણ પોતપોતાની ઘેર આરતી ભણજો સૌ કુટુંબ સહિત. ફરીથી પાછા આવતીકાલે સવારે પ્રભાતિયામાં અને સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને ભક્ત મિલનમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવન જીવનની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર પ્રેમ રામ કબીર. ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.